قالي كما قالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمهوت بالأنوار كل ضلالي يا بدرات من هذا كل كمالي ماذا يؤثر على الأولى كما قالي كاستنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرات من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن الأولى كما قالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال يا بدرات من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن العلا كما قالي على جميع الآل والأصحاب قد خصهم رب العلا بكمالي يا بدرات من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن الأولى كما قالي ماذا يعبر عن الأولى كما قالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورافته
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم آمين. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا ودم في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واهدنا متمسكين بسنته وطاعته وعمدنا لحبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نقدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا عادا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت بردع المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرموا من ثواب هذه الساعة بفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضع بدا واحشرنا ذات لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه
تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على منابرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات الجهل والضياجر، فنحن في روح وراحة وهبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله،
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنه ليسير على من يسره الله عليه. Sungguh ketaatan dari seorang hamba untuk Tuhannya yang akan mendorong datangnya rahmat dari Allah, hingga dengan rahmat itu juga masuk ke dalam surganya. Sungguh itu semuanya la yasirun ala man yassarahullahu alaih, sangat gampang bagi orang yang digampangkan mendapatkannya oleh Allah. Wa innahu la'asirun ala man assarallahu alaih, dan sungguh ketaatan dari seorang hamba itu sangat sulit dilaksanakan, sangat berat untuk dikerjakan bagi orang yang juga diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu malam hari ini, sangat mudah untuk melangkahkan kaki ke tempat ini istiqomah mencari ilmu Allah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Sangat susah bagi orang yang disusahkan oleh Allah, sekalipun hanya berjarak 5 meter barangkali dari tempat ini, sekalipun berjarak 10 meter barangkali, bahkan mendengar suara ini, bahkan melihat dari rumahnya tempat ini, tapi berat kakinya untuk dihadirkan karena memang Allah memberatkannya. Faizan, kalau begitu innahu taufik, ini semuanya adalah giringan taufik dari Maula Tuhan kita, Khaliquna Rabbul Izzah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga di sisa umur hidup kita ini senantiasa kita ini menjadi orang yang muwaffaqin, yang selalu diberi taufik sehingga mudah untuk berbuat taat, mudah untuk bertakwa, hingga kita dapat meraih perhatian Allah, dan dengan perhatian itu Allah mengkasihani kita hingga didorong kita semua ke surganya ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Itulah pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Setelah seorang sahabat bertanya amalan yang bisa memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka, Nabi menjawab, amalan itu mudah dikerjakan bagi orang yang dipermudah oleh Allah untuk mengerjakannya. Amalan jalan menuju surga itu gampang dikerjakan bagi orang yang memang digampangkan oleh Allah untuk mengerjakan, alias mendapat taufik dari Allah. Dan akan susah untuk dikerjakan bagi orang yang memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan, sehingga berat di dalam mengerjakan ketaatan atau amalan-amalan yang membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar kita bahas beberapa kalimat indah dari Nabi ini. Selanjutnya Rasulullah menjawab pertanyaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika bertanya tentang jalan atau amalan yang bisa membawa dia ke surga. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a.
hendaknya kamu mengabdi mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini juga kita sudah membahasnya, bahwa di dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah terdapat 3 tingkatan, dan sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian amalan yang nomor 2 yang disebutkan oleh Rasulullah yang dapat membawa kita ke sorga adalah tuqimus shalah, yaitu kamu mengerjakan sholat 5 waktu yang telah diwajibkan. Wa tu'tiz zakah, juga kamu hendaknya menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah atasmu, dan kau berikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya sehingga sah zakatmu. Wa tasum syahra Ramadan, juga amalan yang bisa membawa ke surga adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahijjul bait, juga melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu melakukannya. Sekilas yang disebut oleh Nabi ini adalah rukun Islam yang sudah beberapa kali kita bahas satu persatu dari setiap rukunnya. Ketika ditanya tentang amalan sorga, Nabi menjawab dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat, kemudian di hadis ini yang kedua sholat, kemudian membayar zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ingat, 5 rukun Islam ini yasirun ala man yassarahullahu alaih, akan gampang dilakukan bagi orang yang memang digampangkan dan dimudahkan oleh Allah, dan akan berat dilakukan bagi orang yang diberatkan dan tidak mendapatkan taufik oleh Allah. Salat akan gampang bagi orang yang muwaffaq, dapat taufik. Zakat juga demikian, puasa juga demikian, haji juga demikian, syahadat juga demikian. Akan mudah diyakini, dilafadzkan bagi orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak panjang lebar dalam rukun ini karena sudah dijelaskan di pertemuan hadis yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair." Maukah kamu akan aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? Allah. Maukah kamu aku tunjukkan atas jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kelembutan? Padahal yang disebut oleh Nabi sebelumnya juga kebaikan. Nabi nyebutin syahadat, sholat, puasa, haji, apa lagi? Puasa, haji, zakat. Kebaikan apa keburukan ini? Sudah disebut sama Nabi amalan-amalan sorga tadi. Nabi bersabda lagi, Mu'ad, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan lagi? Bukankah tadi sudah? Sekarang Nabi bersabda lagi, mau ndak aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan yang mendatangkan ridha Allah? Ini metode nabawi yang disampaikan agar si pendengar mengharap betul untuk disampaikan. Habib tanya,
Tadi sholat, zakat, haji, puasa, baik enggak? Pintu baik enggak? Ke surga enggak? Sudah selesai cerita itu, Nabi bilang lagi, mau enggak saya kasih pintu kebaikan? Kan sudah tadi ya Rasulullah. Nabi ngulangi pertanyaannya. Ini ghayatut tashwik, ingin mancing kerinduan kalian para pendengar, supaya kalian penasaran dan supaya kalian merasa butuh dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya supaya dibeli apa yang disampaikan oleh Nabi ini, supaya kalian tertarik dan kalian mengamalkannya. Kalau misalnya saya jualan ini, apa ini? Halo? Masih di ruang sadar? Ini apa? Ada orang bagiin molen cuma, ayo gratis, gratis, gratis. Ada lagi satu santri bagiin molen dengan bahasanya, ini spesial. Ini ada campur susunya. Ini kalau sekali pasti akan berkata mana lagi. Kira-kira yang ditawarin lebih tertarik dengan yang pertama apa yang kedua? Yang kedua dong. Ini metodenya tepat, bagus. Walaupun kenyang, walaupun ya paling molen ya begitu beb. Lain ini Al-Kaf punya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga begitu yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam menerangkan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak polos. Faham? Tidak polos, tidak kaku. Sudah disebutin pintunya ke surga, ada syahadat, ada zakat, ada haji, ada puasa, ada Ramadan. Saya punya lagi, bagus. Padahal yang mau disampaikan ya itu juga. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Bukan barang yang baru yang mau disampaikan, ya itu juga. Apa kata Nabi? As-saumu junnah. Puasa itu benteng. Kan sama, tadi sudah dikasih tahu, ada puasanya di atas, betul? Terus apa maksudnya? Ini metode mempromosikan barang biar laku di telinga pendengar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini metode. Gitu kalau jualan molen juga begitu harusnya. Ini beb, susunya langsung dari sapi beb diperas. Ini telurnya langsung beb, baru jatuh langsung dicampurkan. Wah spesial jadinya ya. Allah sallallahu Muhammad. Insya Allah setiap pertemuan sekarang ada molennya. Acara ini didukung oleh molen. Allah sallallahu Muhammad. Kalau masih cukup bisa dua-dua. Kalau nanti tambah banyak jamaahnya, ya maaf satu-satu. Lebih banyak lagi separuh-separuh nantinya. Allah sallallahu Muhammad. Baik. Apa itu ya Rasulullah? Ada lagi. Kata Nabi, as-saum junnah. Puasa yang tadi saya ceritain. Puasa yang tadi saya ceritain bahwa itu jalan menuju surga. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu artinya wiqayah, benteng. Puasa itu daripada ajakan nafsu dan syahwat. Makanya ketika para pemuda tidak mampu kawin, tidak mampu untuk menikah, obatnya sama Nabi dibilang suruh puasa. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaikum bisyam fa inna lahu wija. Yang mampu kawin, tidak mampu puasa. Sesungguhnya puasa itu wija, bisa menahan syahwat. Karena orang puasa itu lapar, kalau perut itu lapar maka syahwatnya jadi kenyang. Sebaliknya kalau perut itu kenyang terus, maka syahwatnya yang lapar. Jadi makanya jangan suka kenyang-kenyang. Orang yang suka makannya banyak, kenyang terus pasti syahwatnya gede. Jadi makanya jangan banyak-banyak. Iya, wa inna syaitan yajri ala bani adam majrad dam.
Setan itu jalan di dalam tubuh manusia lewat jalannya darah. Fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka sempitkanlah jalan-jalan setan itu dengan lapar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca riwayat dalam Durratun Nasihin. Itu ada keterangan begini. Ketika nafsu syahwat yang setiap manusia punya ini ditanya sama Allah, ya nafs, man anti? Siapa kamu? Nafsu itu menjawab, ana, anta. Saya, kamu. Emang urusan lo. Gue, lo katanya. Sama Allah akhirnya dicuci ke neraka 300 tahun hitungan akhirat. Sudah dicuci 300 tahun, kirain sudah benar, sudah tobat. Ditanya lagi sama Allah, man anti wa man ana? Siapa kamu wahai nafsu? Nafsunya kita ini. Nafsu itu kembali menjawab, ana, anta. Gue, lo, nggak urusan. Sombong. Memang bebal nafsunya kita ini. Makanya kata Allah, innan nafsa la ammaratun. Pakai mubalaghah, ammarah, suka menyuruh pada kejelekan. Bukan menyuruh saja, tapi suka menyuruh kejelekan. Ammarah. Setiap manusia punya nafsu itu. Akhirnya dibakar lagi 300 tahun. Diangkat lagi, ditanya lagi, ya apa? Man ana wa man anti? Siapa saya, siapa kamu? Nafsu itu kembali menjawab, ana, anti, anta. Gue, lo, gak urusan. Dibakar lagi 300 tahun, 900 tahun hitungan akhirat untuk disucikan biar lurus nafsu ini. Tapi tetap saja setiap ditanya jawabannya ana, anta. Akhirnya sama Allah dihukum dengan apa? Bilju, dengan lapar. Tidak dilayani, tidak dikasih makan, tidak dikasih apa, loyo nafsu ini. Ketika loyo ditanya, man anti wa man ana? Siapa saya, siapa kamu? Baru nafsu ini menjawab, anta rabbuna wa ana abduka. Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hambamu. Setelah dilaparin, baru jawabannya benar, tahu bahwa Tuhannya Allah. Dari sini kata ulama disyariatkan puasa untuk mengikis syahwat dan meluruskan nafsu agar tahu Tuhannya siapa dan dirinya siapa. Makanya Nabi bilang, as-saumu junnah. Puasa itu benteng. Coba kita kalau bulan puasa kan males yang mau lihat cewek, yang mau lihat gambar yang maksiat, males. Tidur semua nafsunya. Tapi kalau sudah buka puasa, komat lagi nafsunya. Makan semua dimakan. Akhirnya nafsunya hidup lagi. Lebih parah dari yang sebelumnya. Karena makannya terlalu banyak. Jadi benar. Kalau ada banyak pemuda curhat sama saya, beb, saya tidak kuat nahan nafsu saya. Saya suka gini, saya suka gitu. Saya bisa terjerumus. Obat nabawi, hendaknya berpuasa. Hendaknya berpuasa. Puasa yang bukan balas dendam, tapi puasa yang sebenarnya puasa dari teman yang jahat, puasa dari omongan yang tidak ada manfaat, hijrah cari teman yang soleh, puasa dari makanan yang berlebihan, maka insya Allah dibantu sama Allah. Tapi kalau dituruti terus keinginan nafsu itu, maka nafsu itu terus akan mendampingi sampai sakaratul maut. Sampai sakaratul maut, nafsu itu akan terus mengajak pada kejelekan sampai orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Busiri, fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Baik. Kemudian makanya dianjurkan di sini berpuasa bagi yang mampu dari puasa sunnah seperti Senin, Kemis. Tidak bisa beb kalau mingguan beb tidak kuat, ya sudah ambil yang bulanan. Ayyamul bait, hari-hari yang putih 13, 14, 15.
Nabi tidak pernah ninggalin sebulan 3 kali ini. Tidak mampu beb kalau tiap bulan beb saya kerja keras. Ya ambil yang tahunan seperti hari Arafah. Hari Arafah, 10 Muharram, Asyura, Sittun min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Itu hari-hari fadilah itu. Kadang orang tidak ambil Ramadan tok aja beb. Diambil Ramadannya saja. Tidak kenal dengan puasa-puasa sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua memiliki keutamaan-keutamaan yang sudah banyak kita dengar. Dan afdalus saum, paling afdalnya puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sehari puasa, sehari berbuka puasa. Sehari puasa, sehari berbuka puasa. Wahakala, seperti itu, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Ayyamut Tasyrik, hari ke-11, 12, 13 dari Idul Adha. 11, 12, 13 dari Dzulhijjah. Maka diharamkan berpuasa di hari-hari itu. Ada banyak orang yang ngamalkan puasa Nabi Daud ini, sehari puasa, sehari enggak. Tapi niatnya dibetulin, memang niat ingin takarrub kepada Allah, bukan ingin sakti. Saya puasa 60 hari biar anti gores. Wow. Iya, ada yang puasa saya 101 hari. Biar apa? Biar bisa menjandakan dan menggandakan uang. Bukan hanya uangnya yang digandakan, istri-istrinya dijandakan nanti. Niatnya tidak betul. Ingin cari kesaktian, puasa sampai. Jangan. Puasa as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Wahakadha. Baik. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Pintu kebaikan selanjutnya, dan sedekah itu dapat memadamkan, menghapus kesalahan. Maksudnya dosa-dosa kecil bisa dihapus sama sedekah yang berhubungan dengan hak-haknya Allah. Kalau berhubungan dengan manusia seperti riba, seperti mencuri barang orang, tidak cukup. Oh, saya punya salah sama ente, mau minta maaf malu. Sudah wis tak tutup pakai sedekah aja ke masjid 50.000 beres, daripada saya minta maaf, saya gengsi. Tidak cukup. Kalau punya orang, hubungan makhluk harus dimintai maaf. Riba, ceritain aibnya orang, ini hubungan dengan makhluk, harus diselesaikan langsung. Yang dimaksud sedekah bisa menghapus kesalahan, ai as-shaghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti naudzubillahi min dzalik az-zina, seperti ar-riba, seperti sumpah palsu, ya, ini perlu taubat nasuha, taubat dengan syaratnya yang 3 dan harus dilakukan dengan baik. Kama yutfi'ul ma'un nar, sedekah itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Subhanallah. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Api itu panas apa dingin? Subhanallah. Kalau air, panasnya api terpadamkan setelah disirami air. Maksiat itu panas, dosa itu panas, bisa mendatangkan musibah dunia akhirat kepada kita. Yang bisa memadamkan apa, Beb? Subhanallah, sedekah yang kita keluarin, terutama sedekah sir, sedekah diem-diem, tidak ada yang tahu, bukan dipamer-pamerkan. Dalam hadis, sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb, sedekah yang diam-diam bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Wah, ini memadamkan murka Allah. Kalau kita tergelincir dalam satu maksiat, naudzubillah, mudah-mudahan selamat, zina atau apapun jenisnya, sudah taubat, cepet-cepet
padamkan murka Allah dengan sedekah diam-diam. Cepat cari perhatiannya Allah, cepat cari kasih sayang Allah lewat sedekah, karena itu paling cepatnya memadamkan dosa kita. Kata Habib Umar, hendaknya dalam sehari kalau bisa, dalam seminggu kalau bisa, kita punya amalan sedekah sir, sedekah yang diam-diam yang semua orang tidak ada yang tahu. Banyak macam caranya. Imam Haddad ngasih contoh pedagang. Ada orang jualan baju di pasar. Ada orang fakir miskin mau beli baju, bawa uang 10.000. Saya mau beli baju ini Pak, tapi saya cuma punya uang 10.000. Kata yang jual, oh iya Pak, memang 10.000 harganya. Loh, tetangga sebelah kaget. Loh, kok 10.000? Enggak Pak, memang 10.000 pas. Bahkan Pak di sini 10.000 dapat 3 Pak. Oh iya tak? Iya, ya sudah saya beli, kata si miskin. Dikasih 3 10.000. Padahal bukan harganya. Harganya setiap satunya 100.000. Jadi kalau 3 berapa? Ini sedekatus sir. Yang beli tidak tahu kalau disedekain. Yang beli polos, dikirain beneran 10.000 dapat 3, dibawa pulang aja 10.000 dapat 3. Padahal itu 300.000, tapi yang jual tidak bilang-bilang. Biar sedekah diam-diam, sedekah diam-diamnya pedagang kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau pedagang kita kan, ini kolakannya sekian, ini tidak oleh 10.000 tidak dapat beniknya. Ceramah sudah dada ngasih ceramah lagi. Saya pesan molen 100 ustadz misalnya, dikasih diam-diam, dikasih 200 sama ustadz. Ini sedekah sir. Ini sedekah rahasia. Saya mesennya 100, saya tidak ngitung. Tahu-tahu, loh kok banyak, ternyata dikasih 200 sama ustadz. Sedekah diam-diam. Pak pok kok ono batine. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa? Ini sedekah diam-diam, tidak ada yang tahu, yang beli tidak tahu. Sedekah diam-diam, seperti Imam Ali Zainal Abidin, sedekahnya itu subuh keluar dari rumah, ngangkut gandum setiap hari. Setiap hari orang fakir miskin di kota Madinah kalau buka pintu, ngelihat ada bingkisan gandum, tidak ada yang tahu siapa yang ngasih, sampai kedengaran pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi-pagi buka pintu, tidak ada yang ngasih. Loh kok berai kalau nak kiriman? Tidak lama ada pengumuman di masjid, ada yang mati. Imam Ali Zainal Abidin, oh berarti yang mati ini yang ngasih selama ini. Ketemunya setelah ada pengumuman mati bahwa dia yang sedekah. Ini sedekah sir. Kalau kita kan tidak, nyumbang semen di masjid diumumkan. Kalau tidak diumumkan tidak mau. Awas, Fatihah, penyaring, haji siapa gitu, nyaringkan. Akhirnya nanti di akhirat, Robbi, itu marmer masjid itu saya, itu kubah saya, 100 juta dari saya murni, mana kok udah dicatat? Apa tidur malaikatnya? Semuanya hangus. Walaqad qil, kata malaikat, kamu dulunya tidak minta pahala ke Allah, kamu dulunya minta pahala dari manusia berupa pujian, dan sekampung sudah memuji kamu, dan kamu sudah hebat dipuji-puji, yaitu sudah pahala kamu di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak dapat bagian kamu. Akhirnya hangus, ibadahnya semua hancur, tidak ada yang diterima oleh Allah karena rusak dengan niatnya yang kayak gitu. Makanya saya kurang setuju kalau ada rapat-rapat mau mengadakan pengajian dana spontanitas, itu saya tidak setuju. Nas-panasan, aku terope, aku banyune, aku habibe, waduh, aku sone, ndak sir. Walaupun dapatnya banyak, tapi ngajari orang untuk ingin dipuji orang, akhirnya hangus pahalanya. Eman, kalau saya tidak mau ikut itu. Biar sudah diam, kasih simpan di amplop, kasih. Nah, tanpa harus ada orang lain tahu.
Ini yang banyak menyebar di masyarakat. Kasihan yang sedekah kalau gitu, hangus pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan man, ingin pujian, adha, dengan gangguan, harapan dari makhluk. Man. Jadi cari solusi lain pendanaannya. Jangan pakai cara yang seperti itu. Shadaqatus sir, bahasa Nabi, kanan yang ngeluarin, kiri tidak ketahuan. Bahasa Nabi begitu. Itu orang yang akan dapat naungan di hari kiamat, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Al-Imam Suyuti rahimahullah menyebutkan bahwa orang sedekah itu pahalanya macam-macam ya. Katanya Imam Suyuti di sini yang saya tulis, 10 pahala bagi orang yang bersedekah kepada satu orang laki-laki muslim yang kuat, dapat 10. 70 bagi orang yang bersedekah kepada orang muslim yang melarat, yang miskin, yang butuh, dapat 700 kalau sedekah kepada tamu. Misalnya ada tamu sampean kasih makan, ada tamu sampean kasih air, haus sampean kasih sirup, ini pahalanya sampai 700. Makanya jangan medit-medit kalau ada tamu, keluarkan sakabehne. Pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada orang melarat. Ini Imam Suyuti yang bilang. Ya, kalau ada tamu jangan malah disembunyiin makanannya, keluarin. Ada lagi 70.000 pahala kalau sedekah itu diberikan kepada kedua orang tuanya. Berapa? Ada lagi 900.000. Ke siapa ini, Bib? Kepada amaakinil ilm, kepada tempat-tempat ilmu, seperti pondok pesantren, seperti madrasah, seperti majelis taklim, nyumbang molen biasanya. Ini dapat pahala 700.000. Kenapa? Kok lebih besar daripada sedekah kepada orang tua? Kok lebih besar daripada sedekah kepada tamu, kepada orang yang melarat? Kenapa? Karena ilmu kalau disedekahi, majelis ilmu, tempat ilmu, kalau disedekahi berarti dia ikut menjaga warisan Nabi agar terus hidup di atas muka bumi. Itu mahalnya. Kalau dukung, ada majelis ilmu didukung, biar saya airnya, Bib, biar saya molennya, Bib. Tidak harus molen ya, boleh yang lain-lain. Jangan jatuh cinta sama molen. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar saya syutingannya, Bib, biar saya listriknya, Bib, saya yang nanggung bulan ini. Itu pahalanya sampai 900.000. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu itu syariatnya Nabi bisa disampaikan dan bertahanlah ilmu Nabi bisa dikonsumsi dan bisa didengar, bahkan bisa diamalkan oleh manusia sampai hari kiamat. Kalau orang tua ya sudah orang tuanya yang dapat, orang melarat ya sudah orang itu. Tapi kalau majelis ilmu, pondok misalnya, madrasah misalnya, TPQ misalnya, pokoknya yang berhubungan dengan ilmu agama disumbang, itu jauh pahalanya lebih gede kata Imam Suyuti, karena hifdzus syariah, karena dengannya dia ikut membantu menjaga syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlomba-lombalah untuk nyumbang ke majelis ilmu ini. Allahumma shalli ala Muhammad. 2 minggu lagi saya, Bib, tapi saya bukan molen, Bib, martabak. Oh bagus, satu-satu martabaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu. Ini contoh. Ada yang bilang begini. Ketika ditanya radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ditanya, ayu sadaqah afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Qala, yang paling afdal adalah alma, sedekah air. Subhanallah. Makanya Habib tidak ngasih apa-apa, air aja. Karena air itu bisa diminum oleh semuanya. Asam urat, pegelinu, bebas roaming. Kalau molen mungkin yang
manis-manis tidak bisa, oh sorry, maaf tidak bisa. Atau yang kerongkongannya lambung apa macam-macam gitu ya. Tapi kalau air, kata ini Ibnu Abbas berkata seperti itu, melegahkan orang yang kehausan, itu luar biasa sedekah yang paling afdol katanya. Man saqa musliman syurbatan min ma haitsu yujadul ma faka'annama a'taqa raqabah. Ini, siapa yang memberi satu minuman air kepada orang, maka sama halnya dia memerdekakan budak. Dan siapa yang memberi tegukan air kepada orang muslim satu, min ma haitsu la yujadul ma. Ingat yang pertama, siapa yang memberi minuman air kepada orang yang sebenarnya dia bisa ngambil air sendiri tapi dikasih sama sampean. Air ada tapi sampean yang ngasih, maka pahalanya sama dengan memerdekakan budak, sama dengan sedekah ratusan juta. Siapa yang memberi air kepada saudaranya di saat tidak punya air, faka'annama ahyaha, pahalanya sama halnya dia telah menghidupkan orang itu yang tadinya mati, dihidupkan kembali, pahalanya sebegitu besarnya. Jadi berlomba-lombalah untuk membagikan air, walaupun tidak bawa sendiri, dibagiin begitu. Saya yang ngasih kamu, saya yang ngasih, ya jadi perwakilan dari panitia setempat. Seperti itu. Dan la yakhfa alaikum, tidak lagi rahasia di antara kita bahwa apa yang kita sedekahkan kepada istri kita, kepada anak kita itu adalah sedekah. Ma anfaqta li ahlik fahuwa laka sadaqah. Apa yang kamu keluarkan dari belanjaan setiap hari 20.000, 50.000 itu sedekah. Pahala itu. Sedekah. Dikasih pahala oleh Allah seperti itu. Bahkan setiap kebaikan itu juga sedekah, sudah kita bahas. Dan setiap amal ma'ruf nahi mungkar juga kebaikan, itu adalah sedekah. Yang ajib begini nih, yang ajib nih, dengerin. Rasulullah satu saat nyembelih kambing. Nyembelih apa? Kemudian Rasulullah menyedekahkan dagingnya. Dagingnya diiris, dikasihkan, dibagi-bagiin. Kemudian Rasulullah masuk rumah. Masuk rumah nanya sama istrinya, hal baqiya min hasy? Apakah masih ada sisanya? Kata Nabi, kan nyembelih kambing, dagingnya dibagiin. Nabi masuk rumah, ngecek, takut ada yang sisa. Apa masih ada yang belum dikeluarin? Fagalu, orang-orang yang ikut dalam penyembelihan kambing itu menjawab, ma baqiya minha illa dhira. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali tulang-tulangnya. Faqala, Nabi menjawab, dengerin, wallahi kulluha baqiyat illa dhira. Demi Allah, yang tersisa adalah daging-dagingnya, dan yang hilang adalah tulang-tulangnya. Halo? Ngerti enggak? Coba dimakan molennya dulu biar ngerti. Wassalamualaikum. Nabi nyembelih kan? Daging-dagingnya disedekah, tinggal tulangnya. Masuk ke rumah, Nabi nanya, apa ada yang belum disedekahin? Tidak ada, mari kabeh wis semua dikeluarin sudah dagingnya, kecuali tinggal tulang-tulangnya. Rasulullah, yang masih ada tulangnya, kalau dagingnya sudah habis. Nabi jawab, demi Allah, yang habis adalah tulangnya, yang kekal dan abadi adalah daging. Artinya yang sudah dikeluarin, disedekahkan, justru itu yang abadi, yang ada. Tulang yang ada ini justru ini yang tidak kebagian, tidak ada pahalanya ini, tidak kekalin, ini yang habis. Begitu ngajari kita semua bahwa apa yang kita sedekahkan itu abadi dan kekal, dan apa yang tersisa dari harta kita justru itu yang tidak ada untuk kita di akhirat sana. Allah sallallahu Muhammad. Faham? Harus dua kali memang sinyal, kalau sudah 9:30 begitu. Allah sallallahu Muhammad. Sebenarnya selanjutnya ini adalah pembahasan yang hebat.
Salatul lail, salat malam. Tapi jam sudah menunjukkan 9:30. Sebenarnya salat malam ini adalah saat-saat kita berdialog dan bercinta dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bahasa-bahasa indah yang bisa membawa kita untuk rindu nanti malam, untuk bisa tahajud dan menundukkan dahi kita di tempat sujud kita seraya memanggil-manggil namanya Allahu Allah, Allahu Allah. Ala kulli hal, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan pembahasan al-birru, kebaikan, jalan pintu sorga yang disampaikan oleh Nabi. Selanjutnya adalah salatul lail, salat malam, salat yang di dalamnya ada waktu yang mustajabah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mempermudah kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk diperbaiki, untuk diluruskan, untuk dijalankan ke jalan surganya sampai kita mati, dibangkitkan dari alam kubur mendapatkan naungannya, hingga kita semuanya meraih ridha Allah bersama di bawah panji bendera liwaul hamdi rasulnya, hingga masuk ke dalam surga firdaus ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Allahumma ya Allah, lakal hamdu syukra. Terima kasih atas nikmat taufikmu, terima kasih atas anugerah rahmatmu, terima kasih atas hidayahmu, terima kasih atas agama Islam ini ya Allah. Terima kasih Engkau telah memilih kami ya Allah malam ini untuk berbuat baik, untuk berjalan di jalan yang Kau ridhai. Kami berharap sisa umur hidup ini selalulah Engkau menuntun kami, Engkau bimbing kami, Engkau jaga kami, Engkau rawat kami sebagaimana Engkau membimbing para kaum salihin. Ya Allah, bukan kepintaran kami, bukan kekuatan otot kami, bukan kekayaan kami yang membuat kami baik, yang membuat kami bisa sujud, yang membuat kami bisa takwa, tapi murni hidayah dan taufik darimu ya Allah. Takdirkanlah, perkenankanlah diri yang berlumuran dengan dosa ini, agar selalu Engkau pilih dan Engkau pilih, untuk selalu Kau dekatkan ya Allah, untuk selalu Kau tarik hati ini agar gampang ingat kepadamu, rindu kepadamu, hingga dapat berhasil meraih ridhamu. Engkaulah yang menentukan ahli neraka dalam nerakanya, Engkaulah yang menentukan ahli sorga dalam sorganya. Kami tidak memiliki apa-apa ya Rabbal Alamin. Semua ini karunia darimu, semua ini pemberian darimu. Kami hambamu yang lemah, hanya dengan syahwat dan nafsu saja kami gampang tergelincir di dalam murka dan kemaksiatan kepadamu. Kasihani kami ya Allah di dalam memperkuat hati ini dengan iman dan Islam. Kasihani kami ya Allah di dalam membimbing hati ini untuk selalu ingat kepadamu. Kasihani kami ya Allah agar selalu dapat membuat Engkau ridha kepada kami di pagi hari, siang dan malam hari. Juga untuk istri kami, keluarga kami, ibu bapak dan anak keturunan kami. Ambillah hati mereka, bimbinglah mereka, tuntunlah mereka sebagai mana Engkau menuntun kaum salihin hingga dekat kepadamu. Ya Rabbana, kami tidak punya amalan apapun yang bisa kami banggakan selain iktiraf, pengakuan diri yang berlumuran dengan dosa ini. Hanya dosa yang kami punya ya Allah, hanya maksiat yang kami punya ya Allah. Hati yang keras, hati yang gelap, mata yang nakal, lisan yang lancang, tangan, kaki, perut, kemaluan, semuanya berlumuran dengan dosa yang Engkau mengetahuinya. Rabbi, ampuni dosa-dosa ini ya Allah. Sayangi diri ini ya Allah. Kasihani badan ini ya Allah, hingga Kau takdirkan menjadi orang yang selamat dari siksa-Mu yang sangat pedih. Hingga Kau selamatkan kami di saat kami menghadapi sakaratul maut. Hingga Kau selamatkan kami di saat badan ini terbaring kaku di liang lahat di alam kubur nanti.
hingga kau selamatkan badan ini di saat kau bangkitkan kami dan kau kumpulkan di padang mahsyar nanti, hingga melewati siratal mustaqim, hingga berjumpa bersama nabimu. Sungguh kebahagiaan yang tiada duanya ketika diri ini dapat memandang wajahnya, bersalaman dengan tangannya, berdampingan dengan badannya, berada di bawah barisannya, berada di belakangnya, menuju ridhamu ya Allah, hingga melihat engkau di sorga nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajahnya berseri-seri karena memandang Tuhannya yang selama ini disembahnya, yang selama ini dipatuhinya, Rabbul Alamin, Allahu Jalla wa Ala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, tutup semua urusan kami dengan kebaikan, selamatkan kami dari kehinaan dunia dan akhirat, tutup ajal kami dengan husnul khatimah, matikan kami dengan iman dan Islam, akhiri nafas kami dengan kalimat La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik 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 wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Ala Muhammad.